باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم کی کینیڈا. میں ہوں آپ کے میزبان میرج کرائم پروگرام. آسمان کھلا بارش نہ ہوگی زمین علاج نہ ہوگا، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں نا سستا صاحبہ ہے جن کا تعلق انڈیا سے ہے، لکھنؤ سے ہے، اور جو کہ سوشل ورکر بھی ہیں. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا میں بھی بہت سارے چینل وغیرہ میں مذہبی حوالے سے آپ کو جانا جاتا ہے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ اچھا، آج کا ہمارا موضوع ہے اولا محمد. یہ ذکر ابھی تھا خدا رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز پکاری، ٹوٹی گئی ہائے ہائے ٹوٹی اماں کی کمائی، مارے گئے دو ساتھ کے کیلے ہوئے کھائے، چھوٹے ہوئے عباس کی ہمراہ ہو رہی ہے، خود لاش اٹھانے کو چاہ رہی ہے. اور آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ ہمیں بتائیے کہ جناب اولا محمد کون تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، نازش شہزادی کی کتابت کے ہاتھوں سے لکھنؤ کی سرزمین سے مردن فردن سلام قبول ہو. اور میں بھی آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو یہ خدمت اہل بیت آپ گھروں گھروں تک پہنچا رہے ہیں. مولا سلامت رکھے قائم ٹی وی کو، اور اس میں اتنی محنت کرنے والے اور جو بھی اس میں پسے پوچھتے ہیں ان سب کے لیے بھی میں دعا کو ہوں. پروردگار جو بھی چینل کے حوالے، آج کل آن لائن کا زمانہ ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ سامنے آئے ہیں اور الحمدللہ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں اور خدمت دین خدمت خلق گھر گھر پہنچا رہے ہیں. اس کے لیے ضرور میں شکر گزار ہوں. جی، اور اس کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسی حقیر کو آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس خدمت کو انجام دے سکوں، ورنہ تو یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہتے لیے یہ وہ یہ در وہ در ہے جہاں خاک بھی خاک شفا بن جاتی ہے. بس اس کو یاد کر کے ہم لوگ لب کشائی کر لیتے ہیں، ورنہ زبان میں دم نہیں ہے اس خانوادے کے بچے بچے کا کسی کا بھی تذکرہ کر سکیں. تو میں آپ نے جو پوچھا ہے کہ جناب اونو محمد کون تھے، جناب اونو محمد شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا، جو مولا علی کی بیٹی صاحبزادی جو عالمہ غیر معلمہ کہلاتی ہیں، وہ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا جو آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ رہی ہیں، مدینے کے سے ساتھ چلی ہیں، اور کربلا کے واقعے میں بھی جو ساری مشکلیں تھیں اس میں بھی ساتھ چلی ہیں، ہر لمحہ مولا کے ساتھ کیا ہے. وہ جیسی چاہنے والی شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا. اور میں کہہ دوں کہ جو مولا علی شیر خدا کی زینت تھیں، وہ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا، ان کے یہ صاحبزادے دو بیٹے اون اور محمد تھے. یہ بھی بہت ہی جری تھے، کیوں نہ ہوں جن کے دادا بھی کیا خوب فضیلت رکھنے والے، اور جن کے نانا بھی، جن کا خانوادہ بھی. تو ظاہر سی بات ہے یہاں کا تو ہر بچہ بچہ بھی اپنے آپ میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے. جی بیٹا. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جناب اولا محمد یہ دونوں نے انہوں نے بھی کیا جنگ لڑی؟ جی بیٹا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہ بچے تھے تو بچے لیکن بہت جری تھے. پتہ ہے کیوں؟
کیونکہ اس خانوادے کے اہل بیت تھے، خانوادے اہل بیت علیہ السلام میں سے تھے. اور دوسرے پتا ہے آپ کو ان کا استاد کون تھا، یہ شاگرد کس کے تھے؟ انہی نے جنگ کے سارے ہنر مولا عباس علیہ السلام سے سیکھے تھے. اور ایسی جنگ کری، ایسی جنگ کری کہ بس پوری دنیا میں ان کا تذکرہ، کتابیں بھری پڑی ہیں ان بچوں کی بھی جو صفات اور کمالات اور جنگ جس طرح سے کی ہے. اور نہ صرف جنگ کی ہے بلکہ ان ساری وصیتوں کو بھی یاد رکھا جو ان کی مادر گرامی نے دی تھی. اور مادر گرامی نے جیسے کہا تھا کہ دیکھو یہ کربلا جاگیر ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، تو دیکھو شہادت، تمہیں شہید تو ہونا ہے بیٹا، اور تم شیر ہو. شیروں کی طرح سے کہہ کے مخاطب کرتی تھی شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا. کیا بھائی سے محبت کی اور کیا بچوں کی تربیت کی. کہا تمہیں شہید تو ہونا ہے مگر یہ یاد رکھنا کہ جاگیر علی اکبر کے اندر نہ ہونا، تمہارے لاشیں اس حد سے باہر گرنا چاہیے. اور یہی ہوا کہ ان کے لاشیں آپ انشاءاللہ زیارت کو جو گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے، آپ نے کی ہے تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ان کے روزے کہاں پر بنے ہیں. تو اس کی حد سے باہر ہی ان کے لاشیں ملے. جی بیٹا. بالکل بالکل بالکل. اچھا ناظرین، اسی کے ساتھ ایک بریک کا وقت ہوتا ہے، چھوٹی سی لپے کے بعد پھر حاصل ہوں گے. اصغر کو شہن تیرے داماں میں محمد کا گلا، اصغر کو شہن تیرے داماں میں محمد کا گلا. اس کے بعد حاضری خدمت میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ناز اچھا صاحبہ. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ ماں اپنے بچوں کو کیا وصیت؟ میں بھی شہزادی زینب صلوات اللہ جی جی علیہا بات یہ ہے. اپنے بچوں کو وصیت کی. پہلی وصیت تو یہ کہ بیٹا پانی کی طرف مڑ کے نہ دیکھ، یاد رہے تم کو کہ میرا بھائی پیاسا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، پانی کی طرف کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھنا. اور دوسری وصیت یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے کہ جو جاگیر ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی، اس کی حد سے باہر تمہارے لاشیں گریں، اس کے اندر تمہاری شہادت نہ ہو. اس طرح سے انہیں نے وصیت کی. اور ایک وصیت اور کی، بڑی معصوم سی وصیت کی. کہا بچوں یہ یاد رکھنا کہ تم کو نچھاور کر رہی ہوں میں، تم میرے بھائی پر سے صدقہ اتارے جا رہے ہو، تو شہید تو ہونا لیکن زور سے نہیں بولنا، خاموشی سے. جب زین سے تم ہرنے لگنا تو پکارنا نہیں. میرے بھائی بہت تھکا ہوا یاد، بہت دردناک مسائب ہیں. اس طرح سے انہیں نے یہ 3 وصیتیں کی. اور سلام و شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا پر، اور سلام ان کے بچوں پر جو انہیں نے وصیتیں کی. اور بچوں نے جو جان رہے ہیں کہ ہماری شہادت نزدیک ہے، ہم کو شہید ہونا ہے، دنیا سے جانا بھی ہے، تو تب بھی انہیں نے جو کچھ ماں نے کہا تھا اس کو ہر چیز کو مکمل کیا، پورا کیا. ایسی فرما برداری پھر نہ دیکھی نہ سنی ہے. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت سی نمازیں ہیں اور دعائیں ہیں ایسی جو ہم اپنے مسجد سے پڑھتے ہیں. وہاں میرا یہ مزاج ہے کہ آغاز میں چاہے موضوع کے اندر آئے یا نہ آئے، جب زندگی ہے تو پورے جہان کی ہر بات موضوع کے اندر ہی میں سمجھتی ہوں.
तो वहां पर मैं जरूर बताती हूँ कि इस बात से क्या फायदा होगा। तो बच्चों की फर्मा बरदारी की नमाजें भी हैं, दुआएं भी हैं। अगर किसी को हाजत होगी, यहाँ वक्त नहीं है, तो वो जरूर राब्ता कायम करेगा, तो इंशाल्लाह मैं उनकी खिदमत में हाजिर कर दूंगी। 15 तारीख की नज्र मैंने कई साल पहले, जो मेरा अपना चैनल है नाज़क रिजवी का, उसमें मैंने डाला था। तो जो वो 15 तारीख की नजरें दिला रहे हैं, उनको मैं विश बहुत फायदे हो रहे हैं, बहुत फायदे हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर महीने की 15 तारीख को एक दस्तरखान बिछाया जाए, और जिसमें मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जो भी आसान से आसान तर करे। जरूरी नहीं है कि मार देगे पकवाए या बहुत इन्वेस्टमेंट करें, जिससे जो हो सकता है। मैं तो कहती हूँ कि मोमिन तो गोता तहारत के साथ ही पकाता है, मोमिन तो हर वक्त बावजू रहता है, बिस्मिल्लाह करके ही पकाना शुरू करता है। तो जो आपके यहाँ पक्का हुआ है, खाना बना हुआ है, उस पर भी नजर करा सकते हैं। हाजिरी एक हाजिरी होना चाहिए, और बीबी सकीना सलावतुल्लाह अलैहा के पानी हो, उस पर नजर हो। जनाबी अली असगर अलैहिस्सलाम का भी आपने तस्करा किया था, तो इसका ये नजर याद आ गई कि उनके लिए एक गिलास में दूध हो, और उसके बाद जनाबी बी सुगरा और आका हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फल मेवा, या उसी को रिपीट कर जो भी है। लोग बताते हैं फोन करके कि जिंदगियां बदल गई। 15 हर महीने की 15 तारीख दस्तरखान बिछाया, और ये 5 फैसले कर ली, और मौला की जमानत में पूरी दुनिया के मोमिन मोमिनात को दिया। मैं भी अपने से ज्यादा जब हम दूसरे के लिए दुआ करते हैं, तो बहुत अल्लाह खुश होता है, और उनकी दुआएं कबूल होती है, और उनके एवज में हमारी भी दुआएं कबूल होती हैं। जी बेटा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक ऐसा सवाल, जैसे आजकल के बच्चे मैं बताती हूँ, तो मास्टर कहते हैं कि बराबर और मोहम्मद अपने नाम पे कैसा नजर जाए, कैसे कैसे होते हैं? जी बेटा, ऐसे फर्माबरदार बच्चे, इतने शानदार बच्चे, इतने दीनदार बच्चे, इतने खुददार बच्चे, इतने दयानतदार बच्चे, इतने ईमानदार बच्चे, ये सब एक बहुत बड़ा मिशन होता है। एक बहुत बड़ा मिशन होता है, जिसको वालिदैन और घर के में जितने मेंबरान हैं, सब मिल के एक बच्चे की नशोनुमा करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल माँ का होता है। वालिद का भी होता है, बिल्कुल, लेकिन वालदा का सबसे बड़ा रोल होता है। अब तो पता है, यहाँ उलमा हजरात कहते हैं कि अगर शादी करने चलो, तो लड़की को बाद में देखो, लड़की की माँ को देखो। जैसी माँ होगी, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। वो आजकल नेट का जमाना है, यूट्यूब देखा जा रहा है, गूगल देखा जा रहा है, न जाने क्या क्या, उससे थोड़ा बहुत कोई बहक वहक जाए, लेकिन बिल्कुल फर्क नहीं, माँ के बरक्स नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है तो जरूर माँ, इसलिए बिल्कुल, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों की नशोनुमा में। हम क्या चाहते हैं आप बताइए। हम अगर टीवी खोले बैठे हैं, आजकल डांस ड्रामा के कितने प्रोग्राम आते हैं, और हम उसकी लज्जत ले रहे हैं, और बच्चों से कह रहे हैं तुम पढ़ो, टीवी ना देखना। हो सकता है कभी ऐसा? बिल्कुल, ताने हो रही हैं, और नमाजों का वक्त हो रहा है, और हम दूसरे कामों में लगे हुए हैं, मुसल्ले खाली पड़े हुए हैं। हम बच्चों से कहें जाओ नमाज पढ़ो, जाओ नमाज पढ़ो, अच्छा भी नहीं लगेगा। बच्चे भी क्या सोचेंगे, कैसी मम्मी है, खुद तो पढ़ नहीं रही, मेरे पीछे पड़ी रहती है। होता है ना। मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों की नशोनुमा बनाना हो, तो पहले अपनी बनाना चाहिए, पहले बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक करें। जब हम ठीक होंगे, अब हम तो बहुत लाउड बात कर रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं चीख चिल्ला के बात कर रहे हैं, हमारी अना वो बात और है, हम अपनी अना में फना हो रहे हैं, लेकिन हम अपने तकब्बुर से नीचे नहीं आ रहे हैं, अपने घमंड से नीचे उतर नहीं रहे हैं। जिसने बात की नहीं, बस उसकी बात काटी, और बड़ी सख्ती से पेश आ रहे हैं। फिर हम ये कह रहे हैं बच्चे मेरे बाइखलाफ हों, हो सकता है भला? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसा हम बच्चों को बनाना बिल्कुल, चाहें, उससे कई गुना हम आगे ए, जब चलेंगे,
किसी ने कहीं पर मैंने पढ़ा था, एक कोटेशन लिखा था किसी खुद हमें बच्चे अपनी का, मेहनत करना पड़ती है। हाँ कि मतलब जब इतना पढ़ो तो बाल्टी भर पढ़ो तो जो है मग्घा पर याद रहता है, और जब लिखने चलो एग्जाम में तो चुल्लू भर बच जाता है, होता है ना। बिल्कुल तो बच्चों के साथ तो ये होता है, जब हम उससे भी बहुत आला और अफजल अपने मियार को उनके सामने पेश करेंगे तब बच्चे वो होंगे। तो उससे क्या होता है बेटा कि कम से कम दिन का एक खाना हम लोगों को एक साथ खाना चाहिए, और फिर उस पर गुफ्तगू भी करना चाहिए। अपने जो पुराने लोग होते थे ना, हम लोगों के नानी दादी, वो किस तरह की बात करती थी अपने जमाने की बात। आज हमारे बच्चे पूरी हिस्ट्री इस्लाम की तो पढ़ते नहीं है, घर खानदान की भी कुछ पता नहीं। तो जब ये सब जो गड़बड़ेशन है पूरे समाज में, वो इसीलिए है कि हम लोगों में आपस में डिस्कशन नहीं है, अपने बच्चों का दोस्त बन के रहे। अगर हम दोस्त बन के नहीं रहे, उनको जरूरत पड़ी तो वो बाहर पूछेंगे, अब पता नहीं कोई क्या बता दे, गलत बताए कि सही बताए। अपने साथियों के साथ पूछा तो जितनी उनकी अकल है वही बताएंगे, फिर भी हम नुकसान में रहेंगे। तो इसलिए, और हर बात को हम सही करने के चक्कर में रहते हैं, बच्चों को डांट डांट के ये नहीं करो ये नहीं करो ये, और ये फितरत इंसानी है। जब कोई बात मना की जाती है ये ना करो, तो उधर तो ज्यादा तो वही मतलब दिल करूँ। झुकता है, जरूर दिल झुकता है, उधर रुझान ज्यादा होता है। तो इसलिए जो आपको जरूरी नहीं है कि आप टोके। मैंने किसी चैनल पर बोला था कि अगर रिश्तों को सुधारना है या बच्चों को सुधारना है तो कहीं इंसान को अंधा बनना पड़ता है, कहीं गूंगा बनना पड़ता है, कहीं बहरा बनना पड़ता है। कुछ बहुत बड़ी बच्चे की गलती देखी और बस वहीं से हम आग बबूला होने लगे। अभी बच्चा खुद भी नहीं समझ पाया कि कितनी बड़ी हमने गलती की। हमने सारी जो गुंजाइश थी उसको समझाने की, उसका दरवाजा क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। जब इतना हमने डांट चिल्ला दिया, वो डर जाएगा, फिर आगे की जो बात है वो पूरी मुकम्मल हम तक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन इस वक्त ये एक खास बात कि ग़िज़ाए रूह तक पहुंचे, हलाल ग़िज़ा खिलाए और वाजिबात पर गामजन रहे। घर मकान बंगला बनाने से पहले ये बेडरूम हो, ये ड्राइंग रूम हो वगैरह वगैरह, एक इबादत का रूम भी जरूर हो। बच्चों को पता हो कि मुसल्ला जो है ये मेरा चार्जर है। दुनिया में बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी तकलीफें हैं, लेकिन हम चार्ज कहाँ से होंगे? ये मेरा चार्जर है। हमें हर तकलीफ, हर परेशानी का हल या तो मुसल्ले से मिलेगा, या तो कुरान से मिलेगा, और या अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलेगा। तो जब इतने बड़े बड़े कामयाब हुए काम, बहुत इतने बढ़िया। बड़े बड़े काम जो है बच्चे कर गुजरे, वरना जरा सा उंगली दुख जाए तो बच्चे कितना रोते चिल्लाते। ना कि शहादत के लिए माँ मुंह मोड़ लेती थी। जैसे ही बच्चे खेमे में तशरीफ लाते थे, मादरी जनानी क्या करते, मामू इजाजत ही दे रहे हैं, मतलब मरने के लिए इजाजत मांग रहे हैं। क्यों? माँ ने कहा, मामू। और यहाँ आपको इस्तग़फ़ार पता नहीं कहना चाहिए ना कहना चाहिए, जो केस वगैरह होते हैं उसमें एक शख्स ने और मुझसे खुद कहा कि मैं अपने मामू का पुतला जलाता हूँ, क्योंकि उन्हीं ने हमको जमीन जो हमारी होना चाहिए थी उतनी नहीं। अब आप बताइए। तो मेरा मैं तड़पती हूँ बेटा, तड़पती हूँ कि काश जो मौला जिसके लिए इतनी शहादतें दी हैं, वो इस्लाम हमारी अली रगो पा में पेवस्त हो जाए, और मौला जैसा करना चाहते हैं वैसा हम लोगों को बनाए। कहा जो ज़ियारत की तौफीक अता कर दे। कहते नहीं है कि जो नफस नफस जो अकीदत में ढल गया होगा, तेरा खौफ सुकून में बदल गया होगा, कि बच के कुएं से निकलना मुहाल था यूसुफ, अली का नाम जुबान से निकल गया होगा। नादे अली रोज पढ़ो, नादे अली रोज पढ़ो, मौला अली के साए में रहो, सुबह जब उठो पहला कदम जमीन पर रखो, तो शहजादी के दुश्मनों पर लानत और जमाने के आखिरी इमाम अलैहिस्सलाम को सलाम।
تو درمیان میں ہماری زندگی چلے گی اور بچے جو ہیں الحمدللہ فرما بردار بنیں گے. اپنے اخلاقیات پر ہم کام کریں تو بچے سیکھ کے زیادہ سیکھیں گے. جی بیٹا. بہت ہی فائدہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے پروگرام میں آپ سے کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں اور بھی بہت ساری باتیں بتائیے. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کر دیا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹی وی کینیڈا. میں آپ کی میں لکھنا سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.